शब जुमा है। मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को हदिया करते हुए मिल के बावाज़ बुलंद नारे सलावात। अमाल शब जुमा का आगाज़ हुआ चाहता है सूरह यासीन हदीस के साथ दुआए कुमैल और ज़िक्र मसाइब शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमम मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व खशियर रहमान बिलग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। सलावत भेज दीजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यह इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफ़ून वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अज्रन व हुम मुहतदून वमा लिय ला अअबुदु अल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन अअत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैआ वला युनक़िज़ून इन्नी इज़्ज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुन्दिन मिनस समाइ वमा कुन्ना मुंज़िलीन इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम खामिदून या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून व आयतुन लहुमुल अर्ज़ुल मैता अह्यैनाहा व अख़रजना मिन्हा हब्बन फ़मिन्हु यअकुलून व जअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अअनाबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून लियअकुलू मिन समरिही व मा अमिलतहु अयदीहिम अफ़ला यशकुरून सुब्हानल्लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून व आयतुन लहुमुल लैल नस्लखु मिन्हु अन्नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून व आयतुन लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रिय्यतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून व ख़लक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून व इन नशअ नुग़रिक़हुम फ़ला सरीख़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इला हीन व इज़ा क़ील लहुम इत्तक़ू मा बैन अयदीकुम व मा ख़ल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة تمام أرواح المؤمنات के लिए بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हदीस किस्सा की तिलावत से कबल नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। हदीस किस्सा खुद जिलहज ही से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए कि मुबाहला और ये किस्सा का वाक़या ये साथ साथ ही हैं कि हुज़ूर मुकर्रम ने चादर में जमा किया था पंजतन पाक को, तो माह ज़िलहज्जतुल हराम से हदीस किस्सा कोई ख़ास निस्बत हासिल है। एक और मिलके पंजतन पाक पे सलावत भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء وأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء ودنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء. مولا علی علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتلائیے گا کہ اگر کوئی اس حدیث کساء کو بیٹھ کر کچھ لوگوں کے ساتھ پڑھے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ من الفضل عند اللہ. فقال النبی، رسول اللہ نے بیان کیا والذی، اس خدا کی قسم، بعثنی بالحق نبیا، جس نے مجھے نبی بنایا، واصطفانی بالرسالۃ نجیا، اور مجھے رسالت کے ساتھ منتخب کیا، ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض، یہ حدیث پڑھی جائے گی زمین کی کسی بھی محفل میں، وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا، جہاں ہمارے کچھ شیعہ اور محب جمع ہوں، الا ونزلت علیہم الرحمہ، اس مقام پر اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کرے گا، وحفت بہم الملائکہ، اور ملائکہ اس مقام کا احاطہ کر لیں گے، واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، اور ملائکہ ان کے لیے استغفار پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ متفرق ہو جائیں. وقال علی ذو اللہ فزنا وفاز شیعتنا، پس مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی قسم ہم بھی کامیاب ہو گئے، ہمارے شیعہ بھی فائزین میں سے ہو گئے، اور رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم. وقال النبی ثانیہ، نبی مکرم نے دوبارہ فرمایا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما، اللہ غموں کو دور کر دے گا، ولا مغموم الا وکشف اللہ غما، ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتا، حاجتوں کو پورا فرمائے گا. فقال علی، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اذا واللہ، پس خدا کی قسم، فزنا، ہم بھی فائزین میں سے، وسعدنا، اور ہمارے شیعہ بھی سعادت مند، وکذالک شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرة ورب الکعبہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. پھر سے فاتحہ مرحوم کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دعائے کمیل
का आगाज हो रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम पर मिलकर सलावत भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शै وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا نور हकीकी नूर पाक व पाकीज़ा या अव्वल अव्वलीन अव्वलीन में सबसे अव्वल व या आखिरन आखिरीन आखिरीन में सबसे आखिर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहतिकुल इसान। गुनाहों को माफ़ कर दे जो पर्दाफाश कर देते। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन निक़ाम। वो गुनाह माफ़ कर दे जो अज़ाब नाज़िल कराते। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निआम। गुनाहों को माफ़ कर दे जो नेमतों को आफतों में बदल देते। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तक़तउर रजा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली कुल्ल ज़ंबिन अज़नबतु वकुल्ल ख़तीअतिन अख़्ताअतुहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिज़िक्रिक वअस्तशफ़िअ बिका इला नफ़्सिक वअस्अलुका बिजूदिका अन तुदनियनी मिन क़ुर्बिक वअन तुदिअनी शुक्रक वअन तुल्हिमनी ज़िक्रक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सुआल खादिअ मुतज़ल्लिल ख़ाशिअ अन तुसामिहनी व तरहमनी। परवरदिगार चश्म पोशी फरमाकर मुझ पर रहमत नाजिल कर। व तजअलनी बिक़िस्मिका राज़ियन क़ानिआ व फ़ी जमीइल अहवालि मुतवाज़िआ। अल्लाहुम्मा वअस्अलुका सुआल मन इश्तद्दत फ़ाक़तुहु वअंज़ल बिका इंद अश्शदाइद हाजतुहु वअज़ुम फ़ीमा इंदका रग़बतुहु। अल्लाहुम्मा अज़ुम सुल्तानुक वअला मकानुक वख़फ़िया मकरुका वज़हरा अम्रुक वग़लबा क़हरुका वजरत क़ुदरतुक वला युमकिनुल फ़िरारु मिन हुकूमतिक। अल्लाहुम्मा ला अजिदु लिज़ुनूबी गाफ़िरा वला लिक़बाइही सातिरा। कौन है तेरे अलावा जो मेरी बुराइयों को छुपा सके। वला लिशय्इन मिन अमलियल क़बीह बिलहसन मुबद्दिलन गैरक ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका व बिहम्दिक ज़लमतु नफ्सी ज़लमतु नफ्सी वतजर्रतु बिजहली वसकन्तु इला क़दीम ज़िक्रिक ली वमन्निक अलैहि। अल्लाहुम्मा मौलाया कम मिन क़बीहिन सतरत वकम मिन फ़ादिहिन मिनल बलाए अक़लत वकम मिन इतारिन वक़ैत
وكم من مكروه دفعت، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وافرت بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجل لي بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، وتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، ولك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزع نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعفا بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. هب لي لابتداء كرمك وصالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من ندنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة،
وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك يا كريم. ما شاء الله يا كريم. एक मर्तबा और मिलके या करीमा وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكتوب يسير بقاء قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي. فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج اللاملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات
ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، وباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت، وكل سيئة نمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا رب يا ربي، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا رب يا ربي يا ربي، قو على خدمتك जवारही, मेरे आज़ा में अपनी ताज के लिए क़ुव्वत अता फरमा, वशदुद अलल अज़ीमत जवारही, मेरे बातिनी इरादों को मजबूत फरमा, वहबली अल जिद्द फी खशियतिक वद्दवाम फिल इत्तिसाल बिखिदमतिक, मैं ऐसा हो जाऊं कि हमेशा तेरे हुजूर में रहूं, हत्ता अस्रह इलैका फी मयादीन अस्साबिकीन व उसरअ इलैका फिल मुबग्दिरीन व इश्ताक़ इला क़ुर्बिका फिल मुश्ताक़ीन वादनुआ मिन क्या दुनुअल मुखलसीन, तेरे खालिस बंदों की तरह तेरे करीब हो जाऊं, वखाफ क्या मखाफतल मुक़िनीन, और अहले यकीन की तरह खौफ रखूं, वाज्तमिआ फी जवारिका मअल मुमिनीन
اللہم ومن ارادنی بسوء فأرد، جو میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کر، ومن کادنی فکید، جو میرے ساتھ مکر کرے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کر، واجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک واقربہم منزلتا منک وخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك واقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا یا سریع الرضا، ایک مرتبہ اور یا سریع اغفر لمن لا يملك الا الدعاء، بخش دے جو دعا کے سوا کچھ نہیں رکھتا، فإنك فعال لما تشاء یا من اسمه دواء وذکرہ شفاء، جس کا ذکر بھی شفاء ہے، وطاعته غناء ارحم راسو مالہ الرجاء، رحم فرما اس پر جس کا سرمایہ امید ہے، وسلاحه البکاء یا سابغ النعم یا دافع النقام یا نور المستوحشین فی الظلام یا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، صلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب جمعہ اور متصل ہے یہ شب عید الاضحیٰ سے، جب سنت ابراہیمی کو ادا کیا جاتا ہے. تو ابراہیم جب اپنے فرزند اسماعیل کو مینا کی قربان گاہ میں لے گئے نا، وہاں سے جب واپس آئے تو بی بی ہاجرہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ دمبا فدیے کے طور پر نہ آیا ہوتا تو میرا بچہ ذبح ہو جاتا. بس یہ خیال ایسا تھا حضرت ہاجرہ کے دل میں کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ پائی. ہائے ہائے ہائے، کیونکہ ماں کا دل تھا نا. روایتوں میں ہے کہ انہوں نے اسماعیل کے گلے کو کھول کر دیکھا تو اس میں چھری کا ایک ہلکا سا نشان تھا. ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر دمبا نہ آیا ہوتا تو میرا اسماعیل ذبح ہو جاتا. میں کہوں گا بی بی ہاجرہ کربلا کے میدان میں آئیے گا. ذبح فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہیں، ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہیں. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب اکبر کا لاشا آیا تھا نا، جناب محشر لکھنوی صاحب کی بھی وفات ہوئی، شورائے افاق کلام لکھ کر گئے، کہتی تھی ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر اے علی اکبر، حسین مر جاتے لاش اکبر پر اگر علی کی بیٹی نہ آتی. یاد حسین کے اسماعیل ہے علی اکبر. یہاں گویا زبان حال ہے. علماء کہتے ہیں ایک مرتبہ جوان کے کلیجے میں برچھی کا پھل دیکھا. حسین نے اکبر کو زمین پر رکھا، بچی پر ہاتھ ڈالا، فرمایا پروردگار تو گواہ رہنا میری آنکھوں میں پٹیاں تو نہیں، میرے اسماعیل کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تو نہیں. یہ کہہ کر نجف کا رخ کیا، یا علی. بابا خیبر فتح کرنا آسان ہے، زبان حال ہے سب. یہ جوان کے کلیجے سے برچی کا پھل کھینچنا، اللہ اکبر. اور
کڑیل جوان وہ بھی کہ جو ہم صورت محبوب خدا تھے علی اکبر، شوکت میں شہ اختہ کشا تھے علی اکبر، شبیر کی پیری کے عصا تھے علی اکبر، اور بانوں کی آنکھوں کی ضیاء تھے علی اکبر. وہ علی اکبر جب علی اکبر نے صدا دی تھی نا تو حسین کبھی بائیں جانب جھکتے تھے، کبھی دائیں جانب گرتے تھے، اٹھتے تھے، زمین پر آتے تھے. اتنے میں یہ پردر صدا دور سے آئی، اے قبلہ کونین بڑی دیر لگائی. بیٹے نے انی برچی کی چھاتی پہ کھائی، مل لیجیے آ کر کہہ درپیش جدائی. گشت آری ہے آنکھوں کو بھی کھولا نہیں جاتا ہے، درد یہ درد ہے کہ سینے میں، یہ درد ہے سینے میں کہ بولا نہیں جاتا. ہائے ہائے ہائے. اب گویا حسین نے جب برچی کھینچی نا تو کربلا کی زمین ہل پڑی. در خیمہ سے بی بی زینب کی آواز آئی، بھیا یہ لاش آپ اکیلے نہ اٹھا سکیں. امام حسین نے اکبر کو زمین پر رکھ دیا، فرمایا بہن زینب میری زندگی میں خیام سے باہر نہ آئی ہے، میں نے آپ کے پردے پر علی اکبر کو قربان کیا. زینب کی صدا سن کے اٹھے سید ابرار، خیمے میں اسے لے گئے بادیدہ خوبار. یہ جائے خاموشی ہے انیس ہے جگر افگار، حق سے یہ دعا مانگ کے اے ایزد غفار، برلا میری امید کو سرور کا تصدق، اکبر کا تصدق، علی اصغر کا تصدق. حسین جب اکبر کو لے کر پہنچے، میں نے مولانا ڈاکٹر قلبی صادق صاحب مرحوم ان سے خود یہ جملے سنے کہ اکبر کا لاشا جب پہنچا نا تو ام لیلہ سلام اللہ علیہا کبھی خیمے کے ایک طرف سے ٹکراتی تھی، کبھی دوسری طرف سے ٹکراتی تھی. کبھی بی بی خیمے کے ایک طرف جھکتی تھی، کبھی دوسری طرف جھکتی تھی، اور فرماتی تھی اے بیویوں مجھے سنبھالو، میرا اکبر مار دیا گیا. حسین نے اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پر رکھا، فرمایا علی الدنیا بعدک الافا. باپ نے بیٹے کے رخسار پر رخسار رکھ کر کہا بیٹا آپ کے بعد دنیا کی زندگی پر خاک ہے. لقد استرحت من ہم الدنیا وبقی ابوک وحیدا فریدا. آپ دنیا کے غموں سے آزاد ہو گئے، باپ کو تنہا چھوڑ گئے. ایک جملہ مقتل میں کہ جہاں جب حسین مظلوم وقت آخر تھا نا تو حسین نے زلجنا کی گردن میں اپنے ہاتھوں کو ڈال کر کہا اے زلجنا مجھے وہاں لے جا جہاں میرے اکبر کا لاشا رکھا. حسین چاہتے تھے کہ وہاں پہنچے کہ جہاں علی اکبر کا لاشا. بوڑھے باپ کو جوان سے تسلی تھی. دو بند پڑھوں گا جناب محشر لکھنوی صاحب کی ایصال ثواب کے لیے، سب کو یاد ہے مرثیہ. کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، اے علی اکبر. بہت سخت ہے یہ، بہت سخت ہے یہ. خود راہ کوفہ میں کہتی تھی عیسائی عورتیں خدا کرو اکبر کے سر کو دیکھ کر کہ اس کی ماں زندہ نہ ہو. تو ام لیلہ تڑپ کر کہتی تھی کہ تم کی ماں کو بد دعا کیوں دیتی ہو؟ کہا نہیں بد دعائیں نہیں دے رہے ہم، جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہے جو سر، خدا کرو اس کی ماں نہ ہو زندہ، اس کے سر کو کیسے دیکھا ہوگا. ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی، افسوس کے راستائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر اے علی اکبر. پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا. شب جمعہ ہے نا، سید مہدی بحر العلوم سے امام حسین کے حرم میں شب جمعہ کسی نے کہا اکبر کے مسائل پڑھ. انہوں نے کہا کہ مستورات میں سے کوئی ہے ایسا کہ جو فاطمہ الزہرا کو سنبھال سکے. جب حسین کے حرم میں شب جمعہ علی اکبر کے مسائل پڑھے جائیں فاطمہ الزہرا کو غش آ جاتا. پہلے تو ایک
آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دلبر، اے علی اکبر۔ ایک اور بند اور پھر مقطع۔ تم ہچکیاں لے لے کے جو دم چشم تصور سے سوچو کہ علی اکبر جب خیمے میں ہچکیاں لے لے کر جان دے رہے تھے، تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر، اے علی اکبر۔ کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، اے علی اکبر۔ شاعر چلے جاتے ہیں، خطیب چلے جاتے ہیں، لیکن جو امام حسین کے لیے انہوں نے کیا تھا وہ رہ جاتا ہے۔ جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، یقیناً وہ شب جمعہ شہزادہ علی اکبر کے مہمان ہوں گے۔ اے پروردگار ہمیں بھی کوئی توفیق دے دے، امام حسین کی خاطر کوئی بھی کام کر سکیں، وہ زندہ و جاوید رہ جائے، وہ باقیات الصالحات میں سے ہو۔ جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، اے علی اکبر۔ کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، اے علی اکبر۔ انہی بیت واسوں کے ساتھ متوجہ زیارت وارث صاحب نے دلوں کو متصل کرنے کربلا شش گوشہ زری ہے امام حسین کی، جس میں امام حسین بھی مدفون ہے، اور زری کے پائنتی احاطے میں حسین کا جوان علی اکبر ہے، حسین کے سینے پر علی اصغر ہے۔ یا اللہ، سید الشہداء کی خدمت میں چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیک یا ابن محمد المصطفى، السلام علیک یا ابن علی المرتضى، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء، السلام علیک یا ابن خدیجة الكبرى، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد نقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك
ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلمسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة علي بن الحسين عليهم السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله. شهزادہ علی اکبر علیہ السلام کی زیارت ہے. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت بزيارة تمام شهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أصفياء الله وأمداء. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة أبا الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد المسيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي. ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. ونعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا غريب الغرباء يا إمام الرضا، كن شفيعنا ووالدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على
محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمद. नवी ज़िलहज्जतुल हराम की शब है और खुदा से मुनाजात की रात है। इस रात में तौबा मकबूल हैं, दुआएं मुस्तजाब हैं। और जो शख्स इस रात इबादत में गुजारे, हदीस में कि 170 साल की इबादत का सवाब अता होता है। आज की रात की रहमतों बरकतों को हासिल करने के लिए शब अरफा है। मिल के सलावत भेदे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुछ दुआएं हैं कि जो आज की रात पढ़ने की ताकीद हैं। रिवायत में कि जो शख्स अब जो दुआ आ रही है उसे शब अरफा या शब जुमा पढ़े, अल्लाह ताला उसे बख्श देगा। सब मिलकर इस दुआ को साथ साथ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या शाहिदा कुल्लि नजवा व मौज़िआ कुल्लि शकवा व आलिमा कुल्लि खफिया व मुंतहा कुल्लि हाजा या मुब्तदिअन बिन्निअम अलल इबाद या करीम अल-अफ़्व या हसन अत-तजावुज़ या जवादो या मन ला युआरी मिन्हु लैलुन दाज वला बहरुन अज्जाज वला समाउन ज़ातु अबराज वला ज़ुलमुन ज़ातु इर्तिजाज या मन ज़ुल्मतु इंदहु ज़िया अस्अलुका बिनूरि वजहिकल करीम الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا فخر موسى صعقا وباسمك الذي رفعت به السماوات بلا عمد وستحت به الأرض على وجه ما انجمد وباسمك المخزون المكنون المكتوب الطاهر الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وباسمك السبوح القدوس البرهان الذي هو نور على كل نور ونور من نور يضيء منه كل نور إذا بلغ الأرض انشقت وإذا بلغ السماوات فتحت وإذا بلغ العرش اهتز وباسمك الذي ترتعد منه فرائض ملائكتك وأسألك بحق جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وبحق محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء وجميع الملائكة وبالاسم الذي مشى به الخزر على قلل الماء كما مشى به على جدد الأرض وباسمك الذي فلقت به البحر لموسى وأغرقت فرعون وقومه وأنجيت به موسى بن عمران ومن معه وباسمك الذي دعاك موسى بن عمران من جانب الطور الأيمن فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك وباسمك الذي به أحيا عيسى بن مريم الموتى وتكلم في المهد صبيا وأبره الأكمه والأبرص بإذنك وباسمك الذي دعاك به حملة عرشك وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون من أهل السماوات والأرضين وباسمك الذي دعاك به ذو النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبت له ونجيته من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وباسمك العظيم الذي دعاك به داود وخر لك ساجدا فغفرت له ذنبا وباسمك الذي دعتك به آسيا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين
فاستجبت لها دعاءها. وباسمك الذي دعاك به أيوب إذ حل به البلاء فعافيت وآتيت أهلا، ومثلهم معهم رحمة من عندك وذكرى للعابدين. وباسمك الذي دعاك به يعقوب فرددت عليه بصرا، وقرة عينه يوسف وجمعت شملا. وباسمك الذي دعاك به سليمان فوهبت له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده إنك أنت الوهاب. وباسمك الذي وباسمك الذي سخرت به البراق لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقوله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وباسمك الذي تنزل به جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله. وباسمك الذي دعاك به آدم فغفرت له ذنبا وأسكنته جنتك. وأسألك بحق القرآن العظيم وبحق محمد خاتم النبيين وبحق إبراهيم وبحق فصلك يوم القضاء وبحق الموازين إذا نصبت والصحف إذا نشرت وبحق القلم وما جرى واللوح وما أحصى وبحق الاسم الذي كتبته على سرادق العرش قبل خلقك الخلق والدنيا والشمس والقمر ب1000 عام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وأسألك باسمك المخزون في خزائنك الذي استأثرت به في علم الغيب عندك لم يظهر عليه أحد من خلقك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مصطفى. وأسألك باسمك الذي شققت به البحار وقامت به الجبال واختلف به الليل والنهار وبحق السبع المثاني والقرآن العظيم وبحق الكرام الكاتبين وبحق طه وياسين وكافها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف وبحق توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وآله وعلى جميع الرسل وباهيا شراهيا. اللهم إني أسألك بحق تلك المناجاة التي كانت بينك وبين موسى بن عمران فوق جبل طور سيناء. وأسألك باسمك الذي علمته ملك الموت لقبض الأرواح. وأسألك باسمك الذي كتب على ورق الزيتون فخضعت النيران لتلك الورقة فقلت يا نار كوني بردا وسلاما. وأسألك باسمك الذي كتبته على سرادق المجد والكرامة يا من لا يخفيه سائل ولا ينقصه نائل يا من به يستغاث وإليه يلجأ. أسألك بمعاقد العهد من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات العلا. اللهم رب الرياح وما ذرت والسماء وما أضلت والأرض وما أقلت والشياطين وما أضلت والبحار وما جرت
وبحق كل حق هو عليك حق، وبحق الملائكة المقربين والروحانيين والكروبيين والمسبحين لك بالليل والنهار لا يفترون، وبحق إبراهيم خليلك، وبحق كل ولي يناديك بين الصفا والمروة وتستجيب له دعاء يا مجيب. أسألك بحق هذه الأسماء وبهذه الدعوات أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أبدينا وما أخفينا وما أنت أعلم به منا، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا حافظ كل غريب، يا مونس كل وحيد، يا قوة كل ضعيف، يا ناصر كل مظلوم، يا رازق كل محروم، يا مونس كل مستوحش، يا صاحب كل مسافر، يا عباد كل حاضر، يا غافر كل ذنب وخطيئة، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا كاشف كرب المكروبين، يا فارج هم المهمومين، يا بديع السماوات والأرضين، يا منتهى غاية الطالبين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ديان يوم الدين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أقدر القادرين، اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، واغفر لي الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تورث السقم، واغفر لي الذنوب التي تهتك العسام، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تحبس قطر السماء، واغفر لي الذنوب التي تعجل الفلاح، واغفر لي الذنوب التي تجلب الشقاء، واغفر لي الذنوب التي تظلم الهوى، واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لي الذنوب التي لا يغفرها غيرك يا الله، واحمل عني كل تبعة لأحد من خلقك، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا ويسرا، وأنزل يقينك في صدري ورجاءك في قلبي حتى لا أرجو غيرك. اللهم احفظني وعافني في مقامي، واسحبني بليلي ونهاري، ومن بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، ويسر لي السبيل وأحسن لي التيسير، ولا تخذلني في العسير، واهدني يا خير دليل، ولا تكلني إلى نفسي في الأمور، ولقني كل سرور، واقلبني إلى أهلي بالفلاح والنجاح، محبورا في العاجل والآجل، إنك على كل شيء قدير. وارزقني من فضلك، وأوسع علي من طيبات رزقك، واستعملني في طاعتك، وأجرني من عذابك ونارك، واقلبني إذا توفيتني إلى جنتك برحمتك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحميل عافيتك، ومن حلول نقمتك، ومن نزول عذابك، وأعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ومن سوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما في الكتاب المنزل. اللهم لا تجعل لي من الأشرار ولا من أصحاب النار،
ولا تحرمني صحبة الأخيار، وأحيني حياة طيبة وتوفني وفاة طيبة تلحقني بالأبرار، وارزقني مرافقة الأنبياء في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم لك الحمد على حسن بلائك وصنعك، ولك الحمد على الإسلام واتباع السنة يا رب، كما هديتهم لدينك وعلمتهم كتابك، فاهدنا وعلمنا. ولك الحمد على حسن بلائك وصنعك عندي خاصة، كما خلقتني فأحسنت خلقي، وعلمتني فأحسنت تعليمي، وهديتني فأحسنت هدايتي. ولك الحمد على إنعامك علي قديما وحديثا، فكم من كرب يا سيدي قد فرجته، وكم من غم يا سيدي قد نفست، وكم من هم يا سيدي قد كشفت، وكم من بلاء يا سيدي قد صرفت، وكم من عيب يا سيدي قد سترت. فلك الحمد على كل حال، في كل مثوى وزمان ومنقلب ومقام، وعلى هذه الحال وكل حال. اللهم اجعل لي من أفضل عبادك نصيبا في هذا اليوم، من خير تقسمه أو ضر تكشفه أو سوء تصرفه أو بلاء تدفعه أو خير تسوقه أو رحمة تنشرها أو عافية تلبسها، فإنك على كل شيء قدير، وبيدك خزائن السماوات والأرض، وأنت الواحد الكريم المعطي الذي لا يرد سائله ولا يخيب آمله ولا ينقص نائله ولا ينفد ما عنده، بل يزداد كثرة وطيبا وعطاء وجودا. وارزقني من خزائنك التي لا تفنى، ومن رحمتك الواسعة إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت على كل شيء قدير يا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على بہت ہی نورانی دعا شب عرفہ کی اس وقت ہم نے پڑھی ہے. میں اس کے سیدھا سیدھا کچھ فقروں کا ترجمہ آپ کے سامنے جلدی جلدی مطلب پیش کر دوں. اللہ سے خاص نام کے وسیلے سے ہم نے مانگا کہ پروردگار، جس نام کے ذریعے تو نے پہاڑوں کو بلند فرمایا، زمین کو مسطح فرمایا، اس نام کا واسطہ کہ جس سے تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو شکافتہ کر دیا، اس نام کا واسطہ کہ جس سے تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر گفتگو فرمائی، اس نام کا واسطہ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، لا علاج مریضوں کو شفا عطا کرتے تھے، اس نام کا واسطہ کہ جس کے ذریعے تیرے فرشتے عرش کو اٹھاتے ہیں، اور جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نے کرامات عطا کی ہیں، اس نام کا واسطہ کہ جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو تو نے قبول کیا اور ان سے ظلمتوں کو دور کیا، اس نام کا واسطہ کہ جس سے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے تو نے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، اس نام کا واسطہ کہ جس سے تو نے فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے لیے جنت میں ایک مقام عطا فرمایا، اس نام کا واسطہ کہ جس سے تو نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مرض کو اور ان سے مشکلات کو دور فرمایا، اس نام کا واسطہ کہ جس سے تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور اس نام کا واسطہ کہ جس سے تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت ایسی عطا فرمائی کہ ان سے پہلے ان کے بعد بھی حکومت کسی کو نصیب نہ ہو سکی، اور اس نام کا واسطہ کہ جس کے ذریعے سے تو نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کی سیر کرائی، اور اس نام کا واسطہ کہ جس کے ذریعے تو نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، کہ قرآن کا تجھے واسطہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ، اور اس نام کا واسطہ کہ جس سے تو نے دنیا اور شمس و قمر کو خلق فرمایا، اور اے پروردگار اس نام کا واسطہ اور اس حقیقت کا واسطہ کہ جس سے تو نے سورہ الحمد سبع مثانی کو نازل فرمایا، قرآن عظیم تو نے نازل فرمایا، الہی بحق طٰہٰ، بحق یاسین، بحق کافہ یا عین صاد، بحق حامیم عین سین قاف، بحق تورات موسیٰ، بحق انجیل عیسیٰ، بحق زبور داؤد، بحق فرقان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے وہ کہ جب گناہ وہ معاف کرتا ہے تو گزشتہ بھی معاف کرتا ہے اور آئندہ بھی معاف کر دیتا ہے. اے وہ کہ جو ہر ضعیف کا مددگار ہے، وہ جو ہر مظلوم کی نصرت کرنے والا ہے، اے وہ جو ہر محروم کو رزق عطا کرنے والا ہے، اے وہ جو ہر مسافر کے ساتھ ساتھ ہے،
اے وہ کہ جس نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا ہے، اے وہ ایک اس کے ساتھ جس تک ہر حاجت کی انتہا پہنچتی ہے، ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، ان گناہوں کو معاف کر دے جو ندامت کو لے کر یعنی شرمندگی ریگریٹ کو لے کر آتے ہیں، ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، ان گناہوں کو معاف۔ اللہ اکبر! دیکھیں یہ ہمیں دعا میں مانگا گیا کہ وہ گناہ نہ کرنا کہ جس سے بہت ساری بیماریاں آ جائیں۔ آج کتنی نئے نئے گناہ ایسے آ رہے ہیں کہ جس سے نئی نئی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں۔ پروردگار ان گناہوں سے بچا لے کہ جو بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، ان گناہوں سے معاف فرما دے اور درگزر فرما کہ جو فنا کو، موت کو جلدی لے کر آ جاتے ہیں، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن سے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کو معاف فرما دے جو پردوں کو چاک کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح سے دعا کرتے کرتے ہم نے یہ کہا کہ پروردگار تو مجھے اشرار کی محفل سے بچا لے اور اصحاب جہنم، اصحاب نار کی صحبت سے اختیار کرنے سے بچا لے، اور مجھے اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرما، اور مجھے میدان قیامت میں انبیاء کے ساتھ محشور فرما، اور اے پروردگار تو مجھے اسلام اور سنت نبوی کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اے وہ کہ جب عطا کرتا ہے تو سائل کو نامراد نہیں لوٹاتا، جو امید لگانے والے ہیں ان کی امیدوں کو ختم نہیں کرتا۔ اے وہ کہ جو جب عطا کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی، تو بس مجھے اپنے خزانوں سے عطا فرما، وہ خزانے کی جس میں کبھی کمی نہیں ہوگی اور وہ ختم نہیں ہوں گے، کہ تو یقیناً ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ دعا کا خلاصہ تھا کہ جو بھی ہم نے پڑھا، انشاءاللہ آپ کے دل میں بھی جو حاجات اور دعائیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی آج رات ہے، خاص ان کی زیارت کی، کل ان کا دن ہے زیارت کا۔ مولا حسین علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے مل کے بابا سے بلند نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ 4 تسبیحات to be recited on the night of Arafah as many times as possible۔ ہم اسے کوشش کریں گے کہ اسے پڑھیں ایک دفعہ۔ تسبیحات کا آغاز کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله قبل كل أحد، وسبحان الله بعد كل أحد، وسبحان الله مع كل أحد، وسبحان الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد كل واحد، وسبحان الله تسبيحا يفضل تسبيح المسبحين فضلا كثيرا قبل كل أحد، وسبحان الله تسبيحا يفضل تسبيح المسبحين فضلا كثيرا بعد كل أحد، وسبحان الله تسبيحا يفضل تسبيح المسبحين فضلا كثيرا مع كل أحد، وسبحان الله تسبيحا يفضل تسبيح المسبحين فضلا كثيرا لربنا الباقي ويفنى كل أحد، وسبحان الله تسبيحا لا يحصى ولا يدرى ولا ينسى ولا يبلي ولا يفنى وليس له منتهى، وسبحان الله تسبيحا يدوم بدوامه ويبقى ببقائه في سن العالمين وشهور الدهور وأيام الدنيا وساعات الليل والنهار، وسبحان الله أبد الأبد ومع الأبد مما لا يحصيه العدد ولا يفنيه الأمد ولا يقطعه الأبد، وتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، والحمد لله قبل كل أحد، والحمد لله بعد كل أحد، والحمد لله مع كل أحد، والحمد لله يبقى ربنا ويفنى كل واحد، والحمد لله حمد يفضل حمد الحامدين حمدا كثيرا قبل كل أحد، والحمد لله حمد يفضل حمد الحامدين حمدا كثيرا بعد كل أحد، والحمد لله حمد يفضل حمد الحامدين حمدا كثيرا مع كل أحد، والحمد لله حمد يفضل حمد الحامدين حمدا كثيرا لربنا الباقي ويفنى كل أحد، والحمد لله حمد لا يحصي ولا يدري ولا ينسي ولا يبلي ولا يبلى ولا يفنى وليس له منتهى، والحمد لله حمد يدوم بدوامه ويبقى ببقائه في سن العالمين وشهور الدهور وأيام الدنيا وساعات الليل والنهار، والحمد لله أبد الأبد ومع الأبد مما لا يحصيه العدد ولا يفنيه الأمد ولا يقطعه الأبد،
وتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، ولا إله إلا الله مع كل أحد، ولا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل واحد، ولا إله إلا الله تهليلا يفضل تهليل المهللين فضلا كثيرا قبل كل أحد، ولا إله إلا الله تهليلا يفضل تهليل المهللين فضلا كثيرا بعد كل أحد، ولا إله إلا الله تهليلا يفضل تهليل المهللين فضلا كثيرا مع كل أحد، ولا إله إلا الله تهليلا يفضل تهليل المهللين فضلا كثيرا لربنا الباقي ويفنى كل أحد، ولا إله إلا الله تهليلا لا يحصي ولا يدري ولا ينسى ولا يبلى ولا يفنى وليس له منتهى، ولا إله إلا الله تهليلا يدوم بدوامه ويبقى ببقائه في سن العالمين وشهور الدهور وأيام الدنيا وساعات الليل والنهار، ولا إله إلا الله أبد الأبد ومع الأبد مما لا يحصيه العدد ولا يفنيه الأمد ولا يقطعه الأبد، وتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر قبل كل أحد، الله أكبر بعد كل أحد، والله أكبر مع كل أحد، والله أكبر يبقى ربنا ويفنى كل واحد، الله أكبر تكبيرا يفضل تكبير المكبرين فضلا كثيرا قبل كل أحد، الله أكبر تكبيرا يفضل تكبير المكبرين فضلا كثيرا بعد كل أحد، الله أكبر تكبيرا يفضل تكبير المكبرين فضلا كثيرا مع كل أحد، والله أكبر تكبيرا يفضل تكبير المكبرين فضلا كثيرا لربنا الباقي ويفنى كل أحد، الله أكبر تكبيرا لا يحصي ولا يدري ولا ينسى ولا يبلى ولا يفنى وليس له منتهى، والله أكبر تكبيرا يدوم بدوامه ويبقى ببقائه في سن العالمين وشهور الدهور وأيام الدنيا وساعات الليل والنهار، والله أكبر أبد الأبد ومع الأبد مما لا يحصيه العدد ولا يفنيه الأمد ولا يقطعه الأبد، وتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. غور فرمائیے تو یہ وہی تسبیحات اربع جنہیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کی اور تفصیل کے ساتھ ہے، مختلف فارمیشنز کے ساتھ اور مختلف وضاحتوں کے ساتھ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 وہ ذکر ہیں کہ جن پر کعبہ استوار ہے، کعبے کے ستون ہیں. اور حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور سے پوچھا، جب حضور نے بیان فرمایا کہ اللہ عز و جل نے میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور کو آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق کیا، تو حضرت ابوذر نے پوچھا کہ ماذا اکلت، ان کی غذا کیا تھی عالم انوار میں. عالم دنیا کی غذا دنیا کی مادی چیزوں سے ہے، عالم انوار کی غذا نورانیت سے. فرمایا کہ حضور مکرم نے کہ جب میری دختر کا نور عرش پہ تھا تو سیدہ کی غذا تھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. ایک دعا کی جسے شب جمعہ، روز جمعہ، عرفہ اور اس سے قبل یعنی شب عرفہ کو پڑھنے کی تاکید ہے، اسے ہم مل کر ساتھ پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من تعبأ وتهيأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفد وطلبنا إليه وجائزته، فإليك يا ربي تعبيتي واستعدادي رجاء عفوك وطلبنا إليك وجائزتك، ولا تخيب دعائي يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك ثقة بعمل صالح عملته
ولا لمفادة مخلوق رجوت أتيتك مقرا على نفسي بالإساءة، یعنی پروردگار میں ایک بھی ایسا قابل عمل لے کر نہیں آیا جو قبول ہو سکے، بلکہ میں گناہوں کے ساتھ آیا ہوں، والظلم، اور اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد معترفا بأن لا حجت لی، کہ میرے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے، ولا عذر، أتيتك أرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين، فلم يمنعك طول عكوفهم على عظيم الجرم أن عدت عليهم بالرحمة، فيا من رحمته واسعة وعفوه عظيم، يا عظيم يا عظيم يا عظيم، لا يرد غضبك إلا حلمك، ولا ينجي من سخطك إلا التضرع إليك، فهب لي يا إلهي فرجا بالقدرة التي تحيي بها ميت البلاد، ولا تهلكني غما حتى تستجيب لي وتعرفني الإجابة في دعائي، وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي ولا تسلطه علي ولا تمكنه من عنقي، اللهم إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، اے اللہ اگر تو نے مجھے گرا دیا تو کون مجھے اٹھا سکتا ہے، وَإِن رَفَعْتَنِي، اور اگر تو نے مجھے بلند کر دیا، فَمَن ذَا الَّذِي يَضَعُنِي، تو پھر کون ہے کہ جو مجھے گرا سکتا ہے، وَإِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَن الَّذِي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره، وقد علمت أنه ليس بحكمك ظلم ولا في نقمتك عجل، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا، اللهم إني أعوذ بك فأعذني، وأستجير بك فأجرني، واسترزقك فارزقني، وأتوكل عليك فاكفني، واستنصرك على عدوي فانصرني، واستعين بك فأعني، واستغفرك يا إلهي فاغفر لي، آمين آمين آمين، اللهم صل احمد وعجل فرجہم۔ زیارت سے پہلے چاہتا ہوں چند فقرے آپ کی خدمت میں عرض ہو جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام مولا کا ذکر تو کریں گے۔ مسلم کا سر تن سے جدا ہوا کوفہ میں، حسین کا سر کربلا میں۔ ایک روایت ہے، ابن زیاد کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک سر مقام پہ رکھا ہوا تھا، کہتا ہے کٹا ہوا سر لے آؤ حسین کا، اور تشت میں جب وہ سر آیا تو اس سر بریدہ کو دیکھتا تھا اور تمسخر اڑاتا تھا، ہنستا تھا۔ ایک چھڑی تھی ہاتھ میں، حسین کے دندان مبارک پر مار رہا تھا، کہتا تھا لقد اسرع الیک الشیب، اے حسین جلدی بوڑھے ہو گئے تم بہت۔ اللہ اکبر۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی صدا آئی کہ میرا بھائی بوڑھا نہیں تھا لیکن اکبر کے لاشے نے حسین کو بوڑھا کر دیا۔ اب جب ان بیویوں کو ابن زیاد نے کہا کہ اب انہیں زندان میں ڈال دو، جب زندان میں بیویاں چلی گئیں نا تو اہل شہر کی کنیزیں، یعنی بڑے بڑے لوگوں کی کنیزیں ان کا تماشا دیکھنے آتی تھیں، ان بیویوں کا۔ شہزادی زینب کو دیکھنے آتی تھیں، بی بی ام کلثوم، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا۔ اور اس وقت ابن زیاد کے پاس جو امام حسین کا سر تھا نا، اس نے کہا خولی سے کہ ایک کٹا ہوا سر لے جاؤ اپنے گھر میں رکھ لو۔ وہ شقی لے گیا، خولی ایک سر کپڑے میں لپیٹ کر لے آیا۔ زوجہ اس کی با ایمان تھی، پوچھتی ہے گھر میں کیا لے آئے ہو، جس سے سارا گھر نورانی ہے، اس وقت نور نکل رہا ہے اس کپڑے اور پارچے سے۔ کہتا ہے کہ یہ 3 دن کے پیاسے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ زوجہ خولی سے اور کچھ تو نہیں ہو سکا، لیکن موقع دیکھ کر زور سے اس نے لکڑی تھی اس کے پاس، وہ خولی کے سر پہ ماری، سر شکافتہ ہو گیا۔ لے کر گیا پھر اپنی ایک دوسری بیوی کے پاس، ثعلبہ اس کا نام تھا، اور چھپا کر اب سر کو تندور میں رکھ دیا اس نے۔ ہائے ہائے، رات کو سو رہا تھا، اس عورت نے سنا کہ تنور سے نحیف آوازیں آ رہی ہیں،
قریب پہنچی تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا حسین کا سر، اور حسین کا سر یہ آیت پڑھ رہا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یہ سن کر بے حال ہو کر گر پڑی، اٹھ کر تنور کے قریب پہنچی، دیکھا ایک کٹے سر کو ایک بی بی گود میں لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ آئے آئے آئے۔ اب بڑا ایک دردناک فقرہ ہے، کہتی میں نے غور کیا تو وہ چومتی جاتی تھی ان لبوں پر جن پر چھڑی ماری گئی تھی، ان دندانوں کو بوسہ دیتی جاتی تھی اور فرماتی تھیں کہ واہ حسینا، واہ ابنا، اے میرے لال حسین، اے میرے فرزند حسین، واہ مقتولہ، تجھے قتل کر دیا قتلوہ، ومن شرب الماء منعوہ، لیکن مرتے دم تک حسین تجھے پانی کا ایک قطرہ نہ دیا۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا امام حسین کی پیاس کے مصائب کو یاد کرتی تھی، لبوں کو چومتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جن لبوں پر ابن زیاد نے بھی چھڑی ماری اور بعد میں یزید ملعون، یا اللہ، چھڑی ماری تھی۔ ایک عرب شاعر نے ایک شعر کہا ہے، شعر پہ میں ختم کرتا ہوں آج کے اس گفتگو کو، پھر ہم زیارت پڑھیں گے۔ عرب شاعر نے کہا کہ امام حسین کے جسم کا ایک ایک حصہ بہت مظلوم ہے۔ تو کربلا میں حسین کا لاشا پامال ہوا تھا نا، تو حسین کا سر کاٹ کے لے گئے تھے یہ، تو حسین کے دندان مبارک گویا بھی پامال نہیں ہوئے تھے، تو وہ پامال ہوئے شام کے دربار میں۔ حسین کے دندان مبارک یزید کی چھڑی کے نیچے ایسے پامال ہوئے کہ ایک ابو بزر اسلمی وہاں پر تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے صحابی رہ چکا تھا، یہ کہتا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ رسول اللہ ان لبوں کو چوما کرتے تھے۔ اے یزید تو نہیں لبوں پر چھڑی مار رہا ہے۔ جو ایک صحابی کے لیے دیکھنا بڑا سخت ہے، تو سوچو ایک بیٹی کے لیے دیکھنا کتنا سخت ہوگا، بیٹے کے لیے دیکھنا کتنا سخت ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا حسین ابن علی، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں، زیارت وارثہ ہم پڑھیں گے مل کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح النبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث علی امیر المومنین علیہ السلام ولی اللہ، السلام علیک ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک ابن علی المرتضی، السلام علیک ابن فاطمة الزہرا، السلام علیک ابن خدیجة الکبریٰ، السلام علیک طار اللہ وابن طار والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيامكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم۔ زیارت علی ابن الحسین علیہ السلام۔ السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک ابن نبی اللہ، السلام علیک ابن امیر المؤمنین،
السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة تمام شهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أصفياء الله ومداء. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة أبا الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك ابن سيد الوسيين. السلام عليك ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخي فنعم الأخ المواسي. ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. ونعم الأخ الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخي المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا شمس الشموس يا نيس النفوس أيها المدفون بأرض توس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.